telling about our expressing the different ideas we learned in the training provided by Mistake Robot Association Nepal. It is a huge privilege here. This time, Robot Association Nepal was commenced with the theoretical knowledge where we learn history and laws of aerodynamics components and working principles of quad calculations and frame selections. Second day was followed with assembling techniques and ideas of the drone, and on the final day before the flight we learned the control of RC and safety rules and operates the drone. Program like these enhance our practical knowledge and introduce us into the world of innovations and explorations. And I would like to say Rachita for the things. Includes a frame, usually made from plastic or carbon fiber. For this workshop, we used X-frame. Quadcopter requires 4 propellers, 2 clockwise and 2 anti-clockwise. These propellers, with the help of motor, provide required thrust for elevation and flight. Other components include LiPo battery, transmitter RC, channel receiver, 4 motors, 4 ESC, short for electronic speed controller, used for controlling the RPM of Nepal Telecommunication Authority. Adik धन्यवाद दिन चाहन्छु. They were very helpful. अनि मैले चाहिँ पर्सनली के महसुस गरेँ भन्दाखेरि यो 3 दिन चाहिँ एकदमै प्रोडक्टिभ भयो हामीलाई. इलेक्ट्रोनिक्स का उपकरणहरू चलाउन सक्षम हुन्छन् भन्ने कुरा वैज्ञानिकले प्रमाणित गरेर देखाउनु भयो. शोकेसिङकै क्रममा म women leaders in technology working to empower women to become innovators. It has been providing year-long fellowships to different young and passionate female university students in tech field. Today I am basically here to talk about the app that me and my team member Rima Prajapati developed during our fellowship period. I think by seeing here also many of you have already given you a little insight on the current water supply status in Kathmandu Valley. The existing system has been able to meet just 1/4 of the total water demand, due to which we, the people of Kathmandu Valley, have been forced to live in this problem of water shortage from long time. And now, taking this aside, let me share you my own personal story. I am a student at Amrit campus and I have been living here in Range since last 3-4 years. Problem. So taking care of all of this problem, we came up with this solution as an Android app. And this is our app called Pani Aayo. As you can see, here are the list of different water supply branches specified by the Kathmandu Upateka Khane Pani Limited. Now, if you go on to one of the branch, suppose we are in the Baneshwar branch, you can see the different municipalities and the ward number of the respective municipalities that the Baneshwar branch is currently working on. Now, to see the routine, you can click the view schedule button, and as you click the button, you can see the image of the water supply routine. And now, since you are familiar with the water supply timings at your area, you can also set up an alarm notifications. And this is the map view of our app, which works as similar as previous. So this is all about our app. We hope, despite there is the water shortage issue in our country, but we hope through this app, we are a systematic one. It's also available in Android App Store. Make sure you download it. Thank you so much. नेटटच प्राधिका बहिनीहरू स्तुति शर्मा र लक्ष्मी अधिकारीज्यूलाई प्ले स्टोरमा उपलब्ध प्रस्तुति गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु. With the slides, I would like to share a fact with you. According to a research done by UNFPA, did you know that 61% of cases related to violence against women do not even come out in the public? Yes, the victims choose to stay mum about it instead of coming out in front and voicing their rights.
I personally have been through a lot of uncomfortable and unwanted touches from strangers, and resulting to a series of anger and frustration. But thanks to them that today I'm present here in front of you all with the slides. The first feature is my group. My group feature use गरेर चाहिँ युजर्सहरूले आफ्नो ट्रस्टेड कन्ट्याक्ट फादर मदर देयर इज हेल्प बटनमा क्लिक गरी युजरहरूले डिरेक्टली आफ्नो ट्रस्टेड कन्ट्याक्ट्सलाई आफू डेन्जरस सिचुएसनमा परेको केसमा एसएमएस अलर्ट पठाउन सक्नुहुनेछ। द नेक्स्ट वान इज वक विथ मी फिचरमा चाहिँ जिपिएस ट्र्याकिङ र कन्टिन्युअस गुगल म्याप अपडेटको मद्दतबाट युजरको ट्रस्टेड कन्ट्याक्ट्सहरूले उहाँहरू सुरक्षित भए नभएको पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ। रिपोर्ट इन्सिडेन्ट फिचर युज गरेर चाहिँ सपोज मेरो छिमेकमा घरेलु हिंसा भइरहेको छ भने मैले त्यसको भिडियो पिक्चर वा अडियो रेकर्ड गरी कन्सर्न अथोरिटी अर पुलिसलाई डिरेक्टली त्यसको बारेमा प्रुफ सहित रिपोर्ट गर्न सक्नेछु। द नेक्स्ट वान इज सेयर वर्ड। यो चाहिँ यस्तो प्लेटफर्म हो जसमा चाहिँ युजरहरूले आफ्नो पोजिटिभ वा नेगेटिभ कथा अनुभव वा भोगाइहरू सेयर गरेर एकअर्कालाई मेरो वरिपरि भएको बाइस्ट्यान्डर्स अथवा सर्वसाधारणलाई यस अलार्मबाट अलर्ट गरेर मद्दत माग्न सक्नेछु। र अन्य फिचरहरूको कुरा गर्दा हामीसँग इमर्जेन्सी हेल्पलाइन्स, डिफेन्ड योरसेल्फ जुन चाहिँ सेल्फ डिफेन्स टेक्निक्सहरू हो र ब्लगिङ प्लेटफर्म पनि रहेको छ। र यो चाहिँ हामीले फर्स्ट पेजमा प्ले स्टोरमा रिलिज गरेको फिचरहरू हो र फ्युचरमा चाहिँ हामीले अन्त्यमा भन्नुपर्दाखेरि म चाहिँ एउटा पर्सनल एक्सपिरियन्स सेयर गर्छु होइन। म चाहिँ यो एप्लिकेसन लिएर कसैसँग केटी मान्छे अलि बिबिए पढेको यो एप तिमीले कसरी बनायो तिमी आइटीमा कसरी आयो भनेर होइन। सो टु the people who are concerned, I would like to say that, them to expand their horizons and change their attitudes. Thank you. What Nari Sarkar actually does is it helps the women identify what violence they are suffering from and gives them a platform in order to fight against that violence. So this is a We can imagine this situation for numerous number of victims every year. We have no idea like what kind of legal procedures we need to follow. Either we need to contact a lawyer, or most of the women are shy enough to hold that violence within themselves. So, are rights and laws only enough? No, right? So this was the app we had made in the hackathon. Let's have a look. Nari Sarkar. Categories. You can directly select a particular violence to know the legal procedure to fight against it. However, what if you don't know the violence type? Our app solves this problem. You simply need to answer some questions and our app performs analysis based on your response to suggest you what your most probable violence category is. Suppose I'm the victim. Who was the criminal? Outsiders. Where was the crime done? Outside house. Which story is similar to me? I was taken far away from home. Cause behind crime? Money issue. How was the crime committed? By luring me towards better opportunities outside home. Then I press submit. And I see that the most probable violence category is human trafficking, and I get directed to the legal procedures of it. This is beneficial because I clearly see the steps that I need to follow, rather than just rights and laws. Now, another feature is that you get to see a list of organizations and lawyers. A plus point is that you get to see their brief info and biography as well. Another plus point, you get to filter lawyers. So if any one of us can help us to find data against laws and laws that are prevalent in Nepali as well as one of us can provide data and contact us with lawyers as well, it would really be helpful. Thank you very much. कृषि क्षेत्रमा मसरुम खेती सम्बन्धमा
मलाई पनि एकदमै मसरुम मनपर्छ। एकैछिन गर्नको लागि अरू पनि धेरै डिफिकल्टिजहरू हुन्छ, तर वर्ल्डमा भने मसरुमको लभिङ एकदमै बढिरहेको छ। Throughout the world, there is growth of mushroom farming by 56%, while in our country, Nepal, there is growth of mushroom farming by 80%. Among such 80% of mushroom farmers who have adopted mushroom culture, one such is Mr. Pradeep Dahal. हामीले चाहिँ एउटा केस स्टडी गरेको थियौँ मसरुमको लागि भनेर। उहाँले मसरुम खेती सेलेक्ट गर्नुको मेन रिजन वाज एकदमै प्रफिटेज थियो। अर्को भनेको अरू कृषि व्यवसाय भन्दा मसरुम खेती गर्नको लागि चाहिँ कम एनर्जी रिक्वायर हुन्छ र प्लस इट रिक्वायर्स लाइक नेपालमा चाहिँ इयरभरि नै मसरुम खेती गर्न सजिलै नै सकिने रहेछ। तर काम गर्दै जाँदा उहाँले स्टोरी अर्कै पाउनुभयो। उहाँको स्टोरी उहाँबाट सुनौँ है। सबै बन्द हुनै सक्छ अनि त्यस पछाडि भनेको प्रब्लम सुरु हुन थाल्छ। 20 देखि 25 डिग्री सेल्सियससम्म चाहिँ त्यसले इजिली सर्भाइभ गर्न सक्छ। त्यो कारणले गर्दा हामीले टेम्परेचर मेन्टेन गर्न सक्छौँ। अब हामीसँग वेल फेसिलिटेड इक्विपमेन्ट त छैन, इन्फ्रास्ट्रक्चर त छैन। यो प्रब्लम मिस्टर दाहालको मात्र नभएर काठमाडौँमा र ह्युमिडिटी लेभल मेजर गर्छ र मेजर गरे अनुसार टेम्परेचर कम छ भने त्यसलाई बढाउने काम अटोमेटिकली र टेम्परेचर बढी छ भने त्यसलाई अटोमेटिकली घटाउने काम चाहिँ हाम्रो डिभाइसले गर्छ। प्लस वाटर अटोमेटिकली फ्लो गराउने काम पनि यसले गर्छ। त्यति मात्र नभएर हामीले सीसीटीभी सर्भेलेन्सको प्रिभिलेज पनि यसमा राखेका छौँ। यसले गर्दा अब के भयो भने हाम्रो मसरुम फार्मर्सले चाहिँ घर बसी बसी आफ्नो मोबाइलमा जहाँ गएर पनि हेर्न सक्ने हुनुभयो। यति मात्र नभएर जुन मार्केटमा जानुपर्ने उहाँहरूको प्रब्लम थियो त्यो प्रब्लम पनि हाम्रो डिभाइसले चाहिँ सल्भ गर्ने भयो। यसले गर्दा मसरुम फार्मर्सहरूको 45% प्रफिट बढ्छ। अनि हाम्रो डिभाइस सबैजनालाई अरू पनि मसरुममा मात्र नभएर एग्रिकल्चरको अरू पनि प्रोडक्ट्सहरूमा यो डिभाइसलाई चाहिँ टेस्टिङ गर्नको लागि हामी प्रेरित छौँ र काठमाडौँ भ्यालीमा मात्र नभएर यसलाई बाहिर पनि फैलाउन हामी तत्पर छौँ। हाम्रो टिममा 3 जना छौँ। म सिओ जसले हार्डवेयरको काम गरिरहेको छु, अर्को मिस्टर मिलन थापा र शिशिर श्रेष्ठ जसले चाहिँ सफ्टवेयर डेभलपमेन्टमा काम गरिरहनु भएको छ। यु क्यान कन्ट्याक्ट अस। प्लस नेपालमा एग्रिकल्चरमा उद्घाटन समारोहमा विशेष रिमार्क्सको लागि म माननीय सूचना तथा सञ्चार मन्त्री सुरेन्द्र कुमार कार्कीज्यूलाई आफ्नो मन्तव्य व्यक्त गरिदिनु होला। एनटिएका चेयरम्यान झाजी, यहाँ विभिन्न संस्थाहरूबाट आउनुहुने सबैलाई म अभिनन्दन जनाउँदछु। यो 10:50 यहाँको तपाईँहरूको कार्यक्रम अनुसार 10:50मा यहाँको कार्यक्रम सकिन्छ भनेर मैले 11:30 बजे विदेशी पत्रकारहरूलाई समय दिएको थिएँ। अब यहाँ त सकिने जस्तो छाँट आएन, त्यसले गर्दा मैले पहिले बोल्नुपर्ने हो, मलाई माफ गर्नु होला। र यहाँ मलाई दुईवटा अनुभव लाग्यो यहाँ आएर हेर्दाखेरि। एउटा त यो भाषाको कठिनाइ, मतलब हामीले चाहिँ प्राकृतिक विज्ञानका सबै कुराहरू चाहिँ अङ्ग्रेजी जान्नै पर्ने बडा एउटा कठिनाइ। जबकि अङ्ग्रेजी एउटा नितान्त भाषा मात्रै हो। अब चीनका न्युक्लियर साइन्टिस्टहरू जो छन् तिनीहरू 0.05%ले पनि अङ्ग्रेजी जान्दैनन्। जापानीकाले जान्दैनन्, फ्रान्सकाले जान्दैनन्, जर्मनीकाले पनि जान्दैनन्। र हाम्रो दुर्भाग्य के भइदियो त भन्दा हामीले नेपालीमा यी सामग्रीहरूलाई निर्माण गर्नेतर्फ ध्यान दिएनौँ। नत्र भने अब नानीहरूलाई पहिला त्यो भाषा सिक्नुपर्ने जटिलता क्या। कुनै विज्ञानको कुनै क्षेत्रमा जानु छ भने उसले अब चाहिँ भाषा सिक्नु पर्यो पहिला। त त्यो भाषा सिक्ने काम त यता समाज विज्ञानको ह्युम्यानिटिजतिरको मान्छे हो। जस्तो मलाई मेरो आफ्नो अनुभव भन्नुहुन्छ भने जब मेरो गणितमा 50 नम्बर कहिले कटेन त्यसपछि म समाज विज्ञानतिर गरेँ। त पछि मैले 4वटा भाषा चाहिँ म दिमागमा अनुवाद नगरी बोल्न सक्ने लेख्न सक्ने भएँ। त त्यसपछि किनभने त्यो हाम्रो काम हो क्या यो समाज विज्ञानतिर आउने पनि। अनि पछि फेरि म ह्युम्यानिटिजको अरूतिर चाहिँ बढी केन्द्रित भएँ मैले। त अब यहाँ नानीहरूले पनि प्रस्तुत गर्दा मलाई
लाग्यो। उनीहरूको निम्ति सबभन्दा सजिलो सरल त मातृभाषै हो नि। त एउटा त्यसैले म सबै विद्वानहरूलाई, देशका ज्ञानी मान्छेहरूलाई के भन्छु भने अहिले पनि सबैतिर इन्टरनेट पुर्याइदिउँ भन्छ, इन्टरनेटमा हेर्ने के हो त्यो थाहा छैन। अब इन्टरनेटमा अङ्ग्रेजी मात्रै छ। अब अस्ति मैले यही कुरा गरेको थिएँ प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा, अब एक दुईजनाले केही गुड्डी हाँकिदियो भने हामी त सबै कुरा इन्टरनेटमै पढ्छौँ। अब मैले अहिलेसम्म देवकोटा पाएको छैन इन्टरनेटमा, पारिजात छैन होइन। अङ्ग्रेजीमा कति भेटिन्छ हाम्रा मान्छेहरू, एउटा त्यो लाग्यो। अर्को कुरो, अब सानैदेखि हाम्रो नानीहरूमा पनि कस्तो मनोविज्ञान भयो भने महिलालाई मद्दत चाहिन्छ, महिलालाई सहयोग चाहिन्छ। यो अहिलेको वास्तविकता पनि हो अलिअलि, तर त्यो एप्सको अगाडि चाहिँ टेम्पररी भनेर लेख्नुहोस् है, त्यो अस्थायी हो त्यो एप्स। किनभने महिलाले नै सहयोगको निम्ति श्रीमानलाई, बाउलाई मतलब जोडिनुपर्ने, उसको सहायता लिनुपर्ने। यो किन त? यो प्रश्न सबै युवाहरूको दिमागमा, खास गरी युवा महिलाहरूको दिमागमा यो कुरा आयो भने यो एउटा ठुलो कुरो हुनेछ। जस्तो म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु। त यो जस्तो हाम्रो काठमाडौँको वरिपरि जो जिल्लाहरू छ, मकवानपुर, नुवाकोट, यो यहाँबाट सबभन्दा बढी चाहिँ महिलाहरूको बिक्री हुने, जसलाई अङ्ग्रेजीमा वुमेन ट्राफिकिङ भनिन्छ, त्यो सबभन्दा बढी हुन्थ्यो। तर विगत केही दशकदेखि त्यो चिज घटेको छ र महिलाहरूलाई एउटा सुन्दरताको क्यानभासबाट सङ्घर्षको क्यानभासमा ल्याइदियो। यो बिचको आन्दोलन सङ्घर्षहरू कस्ता महिला, एकदम यसमा तपाईँहरू अन्यथा नलिनु, कस्ता महिला राम्रा भन्ने एउटा दिमागमा हुन्छ मान्छेको। जस्तो तपाईँहरूलाई म एउटा उदाहरण, मतलब साना युवाहरूलाई म सल्लाह दिन्छु। टोनी मोरिसनले लेखेको एउटा किताब छ, द ब्लू आइड गर्ल भन्ने। त्यो किताब पढ्दा म धेरै पटक रोएको छु क्या। त एउटी काली महिलाको छोरी छ, त्यो छोरीले भन्छ क्या, अब आमा चाहिँ निलो आँखा भएको महिलाहरू भएको घरमा काम गर्न जान्छन्। त त्यहाँ गएपछि चाहिँ एकदम आमा नरम बोल्छिन्, म्याम भन्छन्, एकदम विनम्र हुन्छन्। घरमा आइसकेपछि आमा एकदम उग्र हुन्छन्, पिट्छन्। त जस टोनी मोरिसन संसारको एकदम राम्रो लेखिका हुन्, उनले नोबेल प्राइज पनि पाएका छन्। त त्यो किताब तपाईँहरूलाई म पढ्न सल्लाह दिन्छु, जसले पढ्नु भएको छैन। त अहिले मकवानपुरबाट, अहिले धादिङबाट, रसुवाबाट चाहिँ महिलाहरू त्यति बिक्री भएको हामी सुन्दैनौँ। किनभने जब ती महिलाहरूको काँधमा चाहिँ सेमी अटोमेटिक हतियार पुग्यो नि, तपाईँले सुन्नुभयो होला उमा भुजेल भन्नेले चाहिँ जेल ब्रेक गरेर जेलमा राखेको महिलाले चाहिँ हतियारसहित भागिन् त्यहाँबाट, कमान्डर, यस्ता यस्ता कुराहरू जब आयो नि, त आइसकेपछि महिलाहरू चाहिँ जुन त्यो मिथ थियो नि महिलाहरूको बारेमा, एकदम कोमल भन्ने खालको त्यो भत्कियो। तर फेरि अहिले सुरुङभित्र बसेका इन्जिनियरिङ काम गरिरहेका महिला पनि सुन्दर देखिन्छन् भन्ने खालको आउन थालेको थियो। यो त अवधारणा हो सुन्दर भन्ने। भन्नुहोस् त अफ्रिकामा कस्तो राम्रो भन्ने, हाम्रै मधेसमा मैथिली भाषी ठाउँमा धादिङ हुनुहुन्छ, मुसलहरूको बिचमा केटी कस्तो राम्रो भन्यो, एकदम कारी चटकर छेले, मतलब टिली टल्किने कालो भयो भने कति राम्रो। त यो सुन्दरताको कन्सेप्ट नै बेग्लै बेग्लै कुरा हो। अब त्यसैले मैले के भन्छु भने एउटा त अरू खालको एप्समा बढी जोड गरौँ। नानीहरूले जो बनाइरहनु भएको छ बडा राम्रो कुरा हो, प्रशंसनीय छ। मलाई कसैले पानी दिनुहोस् न, सहायता माग्नु परोस् न। जस्तो उदाहरणको निम्ति तपाईँलाई म एउटा उदाहरण दिन्छु। क्युबा, क्युबामा महिलाको स्ट्याटस हेर्नुहोस् त,
बीबीसीले अरूहरूले क्युबाको बारेमा बडा कस्तो खराब चित्र दिन्छ, तर महिलाको निम्ति त्यो स्वर्ग हो। त्यहाँ जति महिलाको राम्रो स्ट्याटस संसारमा कहीँ पनि छैन। र त्यो फेरि एकदम अशिक्षित बडाको के होइन, क्युबाको शिक्षा र क्युबाको मतलब स्वास्थ्य संसारमा सबभन्दा राम्रो छ संसारमा। र त्यो सबै शिक्षा संस्थानमा, सबै पेडागोगी सेन्टरहरूमा र सबै स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा चाहिँ ठुल्ठुला पदमा सबै महिलाहरू छन्। अब